and Vishakhapatnam. He is none other than Professor Ramesh Babu. Maybe in the entire state of Telangana and Andhra Pradesh, we have the only one professor of yoga. Maybe you may have a lot of yoga teachers, but somebody having a department of yoga and also having a professor in the department is rarest of the rare. So that's why today we are so honored. The moment Vice Chancellor Sir thought that we should have a session on yoga, it is his idea. That's why never we invited Sir for these orientations. It is our Vice Chancellor's thought that we should have a session. This is like an orientation session, but very soon we are going to have a practical session too. So that once all of yoga from Andhra University to come over to the stage. Shall we give all of us a good round of applause? He is the one who is the trainer of the trainers, right? He trained so many yoga teachers for that, especially Yoga Day. Maybe if there is any yoga teacher in this part of the country, must and he should be a student of Professor Ramesh Babu sir. Sir, I hand over this time to you. Sure, at least, I don't know how many of you practice yoga? Maybe, in the sense, maybe on Yoga Day you also might have done. We have. Good evening to everybody. Thank you, Professor Fal sir, and thank you our Honorable Vice Chancellor sir for arranging this type of program. I am very happy. Just before you raised the hands, some of you who are already familiar with yoga practice. Very good. You know that yoga is our Indian ancient Rishis tradition. In ancient days, it was practiced for self-realization. That means to know who am I. For that purpose, it was practiced. But nowadays, it is being practiced by entire world for health consciousness, to gain good health, mental and physical health. So how yoga helps, keeps our body and mind in a healthy way. Now we discuss. Generally, as it is ancient tradition and it is the path of God realization, the yoga classes anywhere in the world begins with the prayer. Prayer is nothing but chanting Om. Okay, let us chant Om all together. Sit straight. Don't relax the body. Relax the mind. Concentrate at your eyebrow center and visualize the form of your favorite God at the eyebrow center, and take deep योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य सवैज्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिर्नरतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।
The term yoga, it has several meanings. It is as ancient as Vedas. In our Indian tradition, it is one of the Shad Darsanas, that means 6 Indian philosophical systems. It is one among these Indian philosophical systems. The ultimate goal of all these philosophical systems is to know who am I, or to realize God. That is. Sage Patanjali historically belongs to 2nd century BC. He is known as father of yoga. But before him also yoga is there. During his time, just he systematized all yoga techniques in a book form, which is known as Yoga Sutras. As it is written by Patanjali, it was known as Patanjali Yoga Sutras. It is one of the 6 Indian philosophical systems. So, as I told you, the term yoga has several meanings. One of them is union of individual soul with universal Paramatma. మనమందరం జీవాత్మలైతే భగవానుడు విశ్వాత్మ లేక పరమాత్మ. ఈ రెండు కలయికే యోగం. తర్వాత అండర్ డెఫినేషన్, మెయింటైనింగ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఇన్ ఆల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ లైఫ్. సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. దిస్ డెఫినేషన్ వాజ్ గివెన్ బై లార్డ్ కృష్ణ ఇన్ భగవద్గీత. యోగస్థ కురు కర్మాణి సంఘం త్యక్త్వా ధనంజయ సిద్ధా సిద్ధ్యో సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. సమత్వం, ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఇన్ ఆల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ లైఫ్. Our life is nothing but happy and unhappy, profit and loss, సుఖ దుఃఖాలు, మానం అంటే పొగడ్తలు, నిందలు, లాభ నష్టాలు. దిస్ మిక్స్. అవర్ లైఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్. సో ఎలాంటి స్థితిలో సరే ఆ బ్యాలెన్స్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే యోగం అనమాట. అది అండర్ మీనింగ్ ఆర్ డెఫినేషన్ ఈజ్ స్కిల్ ఇన్ యాక్షన్. యోగ కర్మసు కౌశలం. In our daily life, we are discharging so many duties, responsibilities. As a student, as an employee, as a father, as a mother, as a citizen, as an executive, we are discharging so many responsibilities, functions and duties. If you are doing them in a skillful way, it is called yoga. Skillful way. Yoga, karmasu kausalam. Yoga is skill in action. Restraining the modifications of the mind. This definition is given by Patanjali Maharshi. Yoga chitta vritti nirodha. This is the ultimate authentic definition given by Patanjali Maharshi, who was the father of yoga. Chitta vritti nirodha, restraining or regulating or controlling the mind and senses. Lack of this, we are prone to so many health problems, psychological problems, ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎమోషన్స్. ఈ మన మనసు, మన ఇంద్రియాలు మన స్వాధీనం లేకపోవటం వలన, పరాధీనం చేయటం వలన ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాం. ఒక స్టూడెంట్ కావచ్చు, ఎంప్లాయీగా కావచ్చు, లేక ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ పర్సన్ కావచ్చు, సిటీలో కావచ్చు. మన మనసు మన నియంత్రణ ఉన్నట్లయితే వీ కెన్ కాంకర్ ద వరల్డ్. ప్రపంచాన్ని జయించవచ్చు. ఎవరి మనసు, ఎవరు ఇంద్రియాలు వాళ్ళ స్వాధీనంలో ఉంటాయో వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని జయించవచ్చు అని చెప్పి మనకి మహాత్ములు తెలియజేస్తుంటారు. సో యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ, రిస్ట్రైనింగ్ ద మోడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ద మైండ్. ఈ యోగాలో దే ఆర్ సో మెనీ బ్రాంచెస్, రకరకాల పాత్స్ ఆర్ స్కూల్స్ ఆర్ ట్రెడిషన్స్ ఉంటాయి యోగ మార్గంలో. భక్తి యోగా, యూనో యోగా మీన్స్ యూనియన్, కలయిక అని అర్థం. విత్ హోమ్, with inner self, with almighty, with your favorite God. మీ ఇష్టదైవం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ దైవంతో ఆ కలిసి ఉండే స్థితిని యోగం అని అంటారు. ఆ ఇష్టదైవంతో కలిసి స్థితిని దాన్ని భక్తి యోగం అంటారు. అంటే భక్తి మార్గం ద్వారా, బై సింగింగ్, బై చాంటింగ్ హిస్ నేమ్,
బై మెమరైజింగ్ నేమ్స్, రకరకాల రిచువల్స్ ద్వారా మనకున్న భక్తిని బట్టి దైవంతో ఏకత్వాన్ని పొందడం. కర్మయోగ, మనం చేసే పనులు సరైన విధానంలో చేయటమే కర్మయోగం. రాజయోగం, ఇది కొంచెం హైయర్ కాన్షియస్నెస్ సంబంధించింది. జ్ఞానయోగం, ఈ విశ్వం అంతా కూడా ఒక మహాశక్తి చేత నడిపించబడుతుంది. మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ అనేవి పంచమహాభూతాలు మన చేతుల్లో లేవు. మనం ఏదో రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇవన్నీ మనం శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ విశ్వం అంతా కూడా మనం చేయలేదు. ఒక మహాశక్తి నడిపిస్తూ ఉంది. దానికి దైవం అని చెప్పి, ఆత్మ అని చెప్పి ఒక పేరు పెట్టుకుంటే శివుడని, రాముడని, కృష్ణుడని, అల్లా అని, జీసస్ అని చెప్పి రకరకాల పేర్లు పిలుచుకోవచ్చు. దాన్ని ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడమే జ్ఞానయోగం. హఠయోగం, ఇది మనకి మెయిన్ వాటి టాపిక్ అన్నమాట. యోగం అనగానే జనరల్గా హఠయోగమే. ఆ హఠయోగం గురించి మనం ఫర్దర్ డిస్కస్ చేస్తాం. హఠయోగంలో ఏం టెక్నిక్స్ ఉంటవి, వాటి చేసే విధానం మనం డిస్కస్ చేద్దాం. కుండలిని యోగం, ఇది ఒక మార్గం. ఒక దైవశక్తి అనేది మన లోపల స్పైన్, వెన్నుపోం అడుగున కాయిల్ షేప్లో ఉంటుంది. రకరకాల టెక్నిక్స్ ద్వారా, యోగా టెక్నిక్స్ ద్వారా ఆ దైవశక్తిని మనం మేల్కొల్పి స్పైనల్ కార్డ్ ద్వారా సహస్రారం, శిరస్సు భాగం తీసుకొచ్చినట్లయితే వాళ్ళు దైవ దర్శనం జరుగుతుందని చెప్పి ఈ మార్గం చెబుతుంది అనమాట. కుండలిని యోగం అంటారు దాన్ని. మంత్రయోగం, ఒక మంత్రాన్ని పదే 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 కొన్ని నియమాల ద్వారా చాంటింగ్ చేయటం ద్వారా, రిపిటేషన్ చేయటం ద్వారా ఆ మంత్రం అధిష్టాన దేవత ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దర్శనం అనేది జరుగుద్ది. ఇది మనకి మెయిన్ టాపిక్ హఠయోగం. ఏంటి హఠయోగం వలన ఉపయోగాలు అంటే, ఫస్ట్ టు అటైన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ రాజయోగ. రాజయోగ అంటే హైయర్ కాన్షియస్నెస్, సూపర్ కాన్షియస్నెస్ స్టేట్ని దాన్ని రాజయోగ అంటారు. పాయింటెడ్నెస్ ఆఫ్ ది మైండ్, ఏకాగ్రత, 1 పాయింటెడ్నెస్ ఆఫ్ ది మైండ్. ఆ ఏకాగ్రత లేకపోవటం వల్లనే మనం దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోవటము, ఆ పని సఫలీకృతంగా ఉండకపోవడం జరుగుతుంది. ఏ పని అయినా సరే, అది మీ పర్సనల్ పని కావచ్చు, లౌకికం కావచ్చు, అలౌకికం కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఏకాగ్రత అనేది చేసే పని ఏకాగ్రత అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది గోల్స్ ఆఫ్ హఠయోగ. టు ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్స్ కాజింగ్ ఇల్ హెల్త్ అండ్ రిస్టోరింగ్ నార్మల్ హెల్త్. అసలు రోగం రావడానికి కారణాలు ఏంటి, శారీరక రోగాలు కానీ మానసిక రోగాలు కానీ, బట్ రూట్ కాజ్ ఏంటి. మనం తినే ఆహారాలు మనకు కొంత ఉంటుంది. మన వంశపారంపర్యం నుంచి కొన్ని దిగుమతి చేసుకుంటాం కొన్ని హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని. మన హిందూ ట్రెడిషన్ అంటే ఇండియన్ ట్రెడిషన్, ఫెయిత్స్ ఇన్ రీబర్త్, పూర్వజన్మ అనేది ఒకటి మన భారతదేశం సంప్రదాయం నమ్ముతుంది, విశ్వసిస్తుంది. కాబట్టి ఆ పాస్ట్ సంస్కారం, ప్రీవియస్ బర్త్ యొక్క సంస్కారాలను బేస్ చేసుకుని ఈ బర్త్లో ఏ ఏజ్లో ఏ హెల్త్ ప్రాబ్లం రావాలో, దేన్ని ఫేస్ చేయాలో అవన్నీ కాలానుగుణంగా వస్తుంటాయి అన్నమాట. దానికి తగ్గట్టుగా యోగా టెక్నిక్స్ ద్వారా వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడం, నివారించుకుంటాం. తర్వాత టు రిలీజ్ ద ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ స్ట్రెస్. మెంటల్ స్ట్రెస్, ఫిజికల్ స్ట్రెస్. ఫిజికల్ స్ట్రెస్ తెలుసు మీకు, స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉన్నా. మెంటల్ స్ట్రెస్ అధికంగా చదువు కావచ్చు, లేకపోతే రకరకాల ఆలోచనలు పరంపరగా వస్తుంటాయి. ఆలోచనలు అనేవి మన నియంత్రణ లేకోకుండా ఒకేసారి ఎన్నో రకరకాల ఒత్తిళ్ళు వస్తుంటాయి పనులు చేయడానికి. దానివల్ల మనసు ఒత్తిడికి గురయ్యి ఆ ఒత్తిడి అనేది ఒక స్థాయి మించినప్పుడు అది వ్యాధి రూపంలో మన శరీరంలో బయలుపడుతుంది అన్నమాట. ఇది యోగం యొక్క, హఠయోగం యొక్క మెయిన్ వన్ ఆఫ్ ది గోల్స్ ఈజ్ టు రిలీజ్ ద ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ స్ట్రెస్. రకరకాల టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, ఆసనాలు, ప్రాణాయామం, మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్, ముద్రలు, వీటిని అభ్యాసం చేయడం ద్వారా జస్ట్ రిలీజ్ ద ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ స్ట్రెస్ అన్నమాట. సో ఇందులో హఠయోగంలో ఏ కాంపోనెంట్స్, ఏ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. శోధనం, ఫస్ట్ ఒక ట్రెడిషనల్ వేలో యోగాభ్యాసం నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక ట్రెడిషనల్ వేలో సాంప్రదాయబద్ధంలో ఇది చేస్తారు. శోధనం అంటే ప్యూరిఫికేషన్, శుద్ధి చేసుకుంటాం. ఇంకేమండి, మన రోజు మేము 2 సార్లు స్నానం చేస్తున్నామండి, బ్రష్ చేసుకుంటున్నాం, బౌల్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇంకెంతకన్నా శుద్ధి ఏంటంటే లోపల అంతర్గత అవయవాలని క్లీన్సింగ్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ, లైక్ స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్స్, కిడ్నీస్, ఇయర్స్, ఐస్, నాజల్ పాసేజ్. ఈ లోపల అవయవాల్ని
శుద్ధి చేసుకునే టెక్నిక్స్ ఉంటాయి యోగా ప్రాక్టీస్లో. చక్కగా దృఢంగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకుంటాం. అండర్ టెక్నిక్ వాటినే మనకి యోగాభ్యాసంలో కండలు తేలం, కానీ ఆరోగ్యంగా ఉంచుతారు. సపిల్నెస్ ఆఫ్ ది మజిల్స్, బాడీ, మైండ్. ఇతరులని చక్కగా దూషించడానికి, ఇతరులని తిట్టడానికి, కొట్టడానికి, చంపడానికి ఇదిగా ధైర్యం. మన ఇంద్రియాలు, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యు బిఫోర్, మన మనస్సు ఇంద్రియాలు మన స్వాధీనంలో ఉన్నట్లయితే మనకు కరేజ్ అని ధైర్యం వస్తుంది. ఏ సమయంలో మన మనస్సుని ఇతరులకి చెప్పినట్టు వినాల్సి వస్తుందని చెప్పి ఉందనుకోండి, వీక్ శరీరాన్ని తయారు చేసుకుంటాం. ప్రత్యక్షం, రియలైజేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఫేవరెట్ గాడ్, రియలైజేషన్ ఆఫ్ ది సోల్. ఆ శరీరం నుంచి బయటికి రావటం, మళ్ళీ శరీరంలో ప్రవేశించడం, దట్ ఈస్ కామన్ థింగ్. అది హైయర్ స్టేజ్. మనం అక్కడ దాకా అవసరం. అంటే ఆ టెక్నిక్స్ కూడా యోగంలో ఉన్నాయని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తాను. ఇవి ముఖ్యమైనమాట. ఇవి సప్త సాధనాలు అంటారు. అంటే 7 టెక్నిక్స్ ఈ హఠయోగా ప్రాక్టీస్లు ముఖ్యమైనవి. మనం ఇప్పుడు తర్వాత ఒక్కొక్కటి షట్క్రియాస్. ఇందాక శుద్ధి చేసుకున్నామని చెప్పేసి సరే, శరీరాన్ని శుద్ధి చేసుకుంటాం. అది ఎట్లా అంటే షట్క్రియలు, ఒక 7 రకాల టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ధౌతి, వస్తి, నేతి ఇవన్నీ వస్తాయి ముందు. ఆ 6 రకాల టెక్నిక్స్ ద్వారా శరీరాన్ని శుద్ధి చేసుకుంటాం. వాటిని షట్ అంటే 6, అందువల్ల మన షట్క్రియలు అంటారు. తర్వాత దృఢత అన్నాం, శరీరాన్ని దృఢంగా ఉంచుకోవాలని చెప్పాం. ఎట్లా? ఆసనేనే భవే దృఢం. రకరకాల బై ప్రాక్టీసింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యోగా ఆసనాస్ యూ విల్ స్ట్రెంగ్థెన్ యువర్ బాడీ. ఆ దృఢత్వం అనేది వస్తుంది అన్నమాట. తర్వాత ముద్రలు, ఏకాగ్రత, స్థిరత్వం, స్టడీనెస్ అని చెప్పుకున్నాం. ఆ స్టడీనెస్ ఎట్లా వస్తుంది? బై ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ముద్రాయ ధీరత. ధీరత అంటే స్థిరత్వం అన్నమాట. తర్వాత ప్రత్యాహారం, నియంత్రణ. డన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ విత్ ఎంప్టీ స్టమక్, జస్ట్ డ్రింకింగ్ లూక్వార్మ్ వాటర్, ఫిల్లింగ్ ద స్టమక్ మిక్స్డ్ విత్ సాల్ట్ అండ్ వమిటింగ్ అవుట్. ఉదయాన్నే ఖాళీ పొట్టతో చక్కగా వేడి నీళ్ళు ఒక 6-7 గ్లాసులు నీళ్ళు తాగి వమనం చేసుకుంటాం. దాన్ని ధౌతి అంటారు. ఇంకొకటి ఉంటుంది టెక్నిక్, క్లాత్. ఒక 6 మీటర్ల క్లాత్, 4 ఇంచెస్ విత్, జస్ట్ క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను నేను. దాన్ని స్టెరిలైజ్ చేసుకొని ఒక జాన్ వలబెట్టేసి మింగేసి మళ్ళీ బయటికి లాగటం. మొత్తం తుడిచేసేస్తుంది స్టమక్ లోపల. ఇప్పుడు గచ్చు ఏ విధంగా నీళ్ళతో తుడిస్తే ఎంత క్లీన్గా ఉంటుందో, ఆ క్లాత్ మింగి మళ్ళీ బయట లాగితే పొట్టను మొత్తం శుభ్రం చేసేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా వీ ప్రాక్టీస్ అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ డిప్లొమా యోగా, పీ డిప్లొమా ఇన్ యోగా, ఎంఏ యోగా కోర్సులు ఉంటాయి మన డిపార్ట్మెంట్లో. ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మేము చేసి చూపించి వాళ్ళు చేత చేస్తాం అన్నమాట. దాన్ని ధౌతి అంటారు. రెండోది వస్తీ క్రియ. ఈ ధౌతి క్రియ ద్వారా ఇట్ క్లీన్స్ ద స్టమక్ ఓన్లీ, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది స్టమక్. వస్తీ క్రియ అనేది పెద్ద ప్రేగులు, లోపల పెద్ద ప్రేగులు ఉంటాయి కదా, వాటిని శుద్ధి చేసుకునే టెక్నిక్ అనమాట. జస్ట్ ఎన్ఎస్ ద్వారా నీళ్ళను లోపల లాగి రౌండ్ చేసి తిప్పేసి మళ్ళీ వదలటం అనమాట. దాన్ని వస్తీ క్రియ అంటారు. ఆల్ ద క్లీన్సింగ్ టెక్నిక్స్. నేతి క్రియ, ఇది మనకి మన ఇంత శరీరం కూడా దేని చేత పోషింపబడుతుంది? మనం తీసుకునే గాలి చేత. ఆ గాలి తీసుకునే మార్గం ముక్కు రంధ్రాలు చక్కగా క్లీన్గా ఉండాలి. మనకి పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనకి ఆల్రెడీ కొంత భగవానుడే ఫిల్టర్ ఏర్పాటు చేశాడు. ఇక్కడ ముక్కు వెంట్రుకలు ఉంటాయి ఇక్కడ ప్రారంభంలో, అది ఫిల్టర్ చేస్తుంటుంది. కానీ ఒక స్థాయి మించిపోయింది అనుకోండి పొల్యూషను, లోపలికి నాజల్ క్యావిటీలో పేరుకుపోతుంది అనమాట. ఎలర్జీస్ దారితీస్తాయి. నాజల్ ఎలర్జీస్, కోల్డ్, తర్వాత రకరకాల బ్రాంకైటిస్, ఆస్మా, రకరకాల శ్వాసకోశ వ్యాధులు దారితీస్తుందన్నమాట. ఈ ముక్కు భాగాన్ని, లోపల భాగాన్ని క్లీన్ చేసుకుంటానికి ఇది టెక్నిక్, నేతి క్రియ అని చెప్పి. ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది, ముక్కు ద్వారా పంపి నోటి ద్వారా లాగటం, క్లీన్ చేసుకుంటాం. అట్లా నీళ్లు ఒకవైపు ముక్కు రంధ్రం ద్వారా పంపించి రెండో రంధ్రం ద్వారా వదులుతాం. ఇవన్నీ కూడా మేము ప్రాక్టీస్ చేసేవి, మా పిల్లలకి ప్రాక్టీస్ చేస్తుండేది. ఇది జస్ట్ ఏదో కథగా వినగాకండి, ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ సిస్టమ్. దాన్ని నేతి క్రియ అంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు చాలామందికి ఎలర్జీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే చిన్న చిన్న ఏజ్ గ్రూప్లోనే ఫేసింగ్ సో మెనీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. మైగ్రేన్ అని చెప్పి, హెడేక్ అని చెప్పి, ఆస్మా, కోల్డ్, బ్రెత్లెస్ ఇవన్నీ ఉంటుంటాయి. సింపుల్గా తగ్గించుకోవచ్చు.
No need of visiting doctor if you practice these techniques. I will give you exercise. Trataka. It's the only technique, excellent technique to improve your concentration and memory. That is called Trataka. Gazing at one point. Just arranging a point before your eyes on the wall and just continuously without blinking. So there are so many variations like Bindu Tratakriya, Jyoti Tratakriya, Nasagra Tratakriya, gazing at tip of the nose, gazing at the eyebrow center, gazing on the light, Jyoti Tratakriya itla untai. But anyhow, just Trataka, it improves concentration and memory. Kapalabhati. ఇందాక చూపించాను, లంగ్స్కి, స్టమక్కి, బ్రెయిన్కి మంచి హెల్దీగా ఉంచుతుంది అన్నమాట కపాలభాతి. ఇక తర్వాత చాలామంది నవేడేస్ యోగా మీన్స్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆసనాస్ అంటారు. యోగా అనగానే ఏదో 4 ఆసనాలు అనుకుంటారు. యోగా ప్రాక్టీస్ కన్సిస్ట్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, శుద్ధి క్రియాస్, ఆసనాస్, ప్రాణాయామ, ముద్రాస్, బంధాస్, meditation. All these are considered yoga practice, and simply practicing one of them, practicing yoga, just somebody says I am practicing yoga, ఒట్టి ఆసనాలు చేస్తూ నేను యోగా చేస్తానని చెప్పి అనుకుంటారు. అది యోగంలో ఒక భాగం మాత్రమే వాళ్ళు చేసేది. ఇవి ఆసనాస్ అనేవి నర్వస్ సిస్టము, మజిల్స్, మెంటల్ టెన్షన్స్, బాడీ బ్లాకెస్ రిలీజ్ చేస్తాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆసనాస్ ఉంటాయి. తర్వాత అన్నీ మనకి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్, డై సిస్టమ్, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్, గ్లాండ్ సిస్టమ్, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఈ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా వాటి పనులు, వాటి డ్యూటీస్ చక్కగా చేస్తే ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. వాటిలో ఏ సిస్టమ్ సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా కూడా దానికి సంబంధించిన వ్యాధులు మనకు వస్తుంటాయి. ఈ ఆసనాల్లో బై డూయింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆసనాస్ ద సిస్టమ్స్ విల్ బి టోన్డ్ అప్, ఆల్ ద సిస్టమ్స్ ఇన్ ద బాడీ. అట్లానే బాడీ, మైండ్ కూడా బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది. శరీరం ఆరోగ్యంగా లేకపోయినా మనసు ఆరోగ్యంగా ఉండదు. మనసు ఆరోగ్యంగా ఉండి శరీరం ఆరోగ్యం లేకపోయినా రెండు బ్యాలెన్స్గా ఉంటేనే హెల్దీ పర్సన్ అనమాట. ఇది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆసనాస్. మెడిటేషన్ ఆసనాస్ దే విల్ ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు ఆసనాలని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. రిలాక్సేషన్ ఆసనాస్. మెడిటేషన్ ఆసనాస్ ఏంటి మీకు తెలుసుకుంది. పద్మాసనం, సిద్ధాసనం, స్వస్తికాసనం, అర్ధపద్మాసనం, వజ్రాసనం, ఇవన్నీ కూడా. అట్లా రిలాక్సేషన్ ఆసనాస్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్, డ్యూరింగ్ యోగా ప్రాక్టీస్, ఇన్ బిట్వీన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ రిలాక్సేషన్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్ రిలాక్సేషన్ లైక్ శవాసన, మకరాసన, జైష్ఠికాసన, మత్స్యక్రీడాసన, ఇవన్నీ కూడా అనమాట. బ్యాలెన్సింగ్ ఆసనాస్. దిస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆసనాస్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లైక్ వృక్షాసన, నటరాజాసన. ఇవన్నీ అటెన్షన్ పే చేయాల్సి వస్తుంది మనకి చేసేటప్పుడు. అటెన్షన్ పే చేస్తున్నామంటే గ్రాడ్యువల్ లీడ్స్ టు కాన్సన్ట్రేషన్. స్టాండింగ్ ఆసనాస్, నిలబడి చేసేవి. సిట్టింగ్ ఆసనాస్, కూర్చుని చేసేవి. అట్లానే ఫార్వర్డ్ బెండింగ్, బ్యాక్వర్డ్ బెండింగ్, స్పైన్ ట్విస్టింగ్, స్పైన్ని మెలదిప్పే ఆసనాలు, రైట్ టు లెఫ్ట్. అట్లానే అబ్డామినల్, బోర్లాగా పడుకొని చేసే ఆసనాలు. సుపైన్, వెలికిలుగా పడుకొని చేసే ఆసనాలు. ఇన్వర్టెడ్, తల కిందగా, ఇట్లా ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆసనం. అవన్నీ కాదు, జస్ట్ ఒక్కొక్క గ్రూపులో 1-2 సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ గో ఆన్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ దెమ్ యూ విల్ మెయింటైన్ గుడ్ హెల్త్. తర్వాత ప్రాణాయామ. జస్ట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ ద శుద్ధి క్రియాస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ ద ఆసనాస్. నెక్స్ట్ టెక్నిక్ ప్రాణాయామ. వై వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ప్రాణాయామ? యావద్వాయు స్థితే దేహే తావజ్జీవనం సముచ్యతే మరణం తస్య నిష్క్రాంతి. యావద్వాయు స్థితే దేహే, వాయువు అంటే ప్రాణవాయువు. మన ప్రాణవాయువు శరీరంలో ఎంతవరకు ఉన్నదో అంతవరకు మనం జీవించి ఉన్నాము అని చెప్తారనమాట. మనం చనిపోవడం అంటే అర్థం ఏంటి? తస్య నిష్క్రమం. నిష్క్రమం అంటే వదిలిపోవటం. ఆ ప్రాణశక్తి, ఆ ప్రాణవాయువు అనేది శరీరం వదిలేయటమే మన మరణ కింద అవిస్తాం. కాబట్టి అట్లా వదలకుండా ఉండడానికి, వదలకుండా అనేది మనం పుట్టామంటే గిట్టక తప్పదు, బట్ పోస్ట్పోన్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ యోగా లైఫ్ స్పాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, మరణాన్ని కూడా
పోస్ట్పోన్ అంటే పెంచుకోవచ్చు లైఫ్ స్పాన్. మరణం అనేది తథ్యం, పుట్టాం కాబట్టి. అలాంటి టెక్నిక్స్ ఉంటాయి వీటిలో. దానికి ప్రాణాయామం అనేది హెల్ప్స్ ఎ లాట్. తర్వాత ఇంకొకటి ప్రాణాయామ లీడ్స్ టు ఏకాగ్రత. చలే వాయుం చలే చిత్తం నిశ్చలం నిశ్చలే భవేత్ యోగి స్థానోత్తమాప్నోతి తథో చలే వాయు అంటే దిర్ ఇస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద బ్రెత్ అండ్ మైండ్. చలే వాయుం చలే చిత్తం. మనం తీసుకునే శ్వాసకి మన మనసుకి చాలా క్లోజ్ రిలేషన్ ఉంది. ఎట్లా చెప్తారండి మీరు అడగచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఎవరైనా మనిషి బాగా రౌద్రంగా యాంగర్గా ఎమోషన్గా ఉన్నప్పుడు మీరు వాడి యొక్క శ్వాసక్రియని గమనించండి. ఎట్లా ఉంటుంది? వేగంగా ఉంటుందా, నెమ్మదిగా ఉంటుందా? చెప్పండి. ఎట్లా ఉంటుంది? ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కదా. అంటే ఏంటి? ఆ మనసు యొక్క స్థితిని బట్టి, ఆ రౌద్రం, ఆ ఎమోషన్, ఆ యాంగర్ని బట్టి ఈ శ్వాసక్రియ ఊపిరి ఫాస్ట్గా చేస్తుంటాడు. చక్కగా మీరు నిర్మలంగా, ప్రశాంతంగా, హాయిగా, రిలాక్స్గా ఒక వస్తువును చూసేటప్పుడు కానీ లేదా అట్లా ఉన్నప్పుడు కానీ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. శ్వాసక్రియ నెమ్మదిగా జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే మీ మనసు యొక్క స్థితిని బట్టి ఆ శ్వాసక్రియ వేగం పెరగటం కానీ తగ్గటం కానీ జరుగుతుంది. ఇదంతా సైన్సే. ఇది చలే వాయుం చలే చిత్తం నిశ్చలం నిశ్చలే భవేత్. శ్వాస చలిస్తే మనసు చలిస్తుంది, మనసు చలించినా శ్వాస చలిస్తుంది. ఈ రెండింటిలో ఈ శ్వాసను కానీ ఇఫ్ యూ కంట్రోల్ వన్ అమాంగ్ దీస్ టూ, ఐదర్ బ్రెత్ ఆర్ మైండ్, ఆటోమేటిక్లీ అండర్ వన్ విల్ బి అండర్ యువర్ కంట్రోల్. ఈ శ్వాసను కానీ మనసును కానీ ఏదో ఒకటి మీరు కంట్రోల్ చేసినట్లయితే రెండోది ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. కానీ మనసు కంట్రోల్ మన నియంత్రణలో ఉండదు. ఎక్స్టర్నల్ విషయాల మీద చాలా మీద ఉంటుంది అన్నమాట. మనం మంచిగా ఉందని ప్రయత్నం చేస్తుంటాం, నియంత్రణ ప్రయత్నం చేస్తుంటాం, కానీ ఎక్స్టర్నల్ వాతావరణం అనేది అట్లా ఉండనివ్వదు, సాధ్యం కాదు. అయితే ఈ శ్వాసక్రియ అనేది మనలో జరిగే శ్వాసక్రియ. మనం కావాలంటే బాగా డీప్ పీల్చగలుగుతాం, దీర్ఘంగా ఒక 5 సెకండ్లు కావాలంటే హోల్డ్ చేయగలుగుతాం. కానీ ఒక 5 సెకండ్లు ఆలోచన లేకుండా ఆపగలుగుతారా మీరు మనసుని? 5 సెకండ్లు కష్టం. అంటే ప్రారంభంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తే కష్టం ఆలోచన. అదే ఒక 5 సెకండ్లు శ్వాసను ఆఫ్ చేయొచ్చు ప్రారంభం చేస్తే. 10 సెకండ్ల దాకా ఆపచ్చు పీల్చిన కానీ వదలకోకుండా. ఈ స్టాపింగ్ ద బ్రెత్, హోల్డింగ్ ద బ్రెత్ గ్రాడ్యువల్ లీడ్స్ టు హోల్డింగ్ యువర్ మైండ్. ఈ శ్వాసక్రియలో ప్రాణాయామ ప్రాక్టీస్లో ఆ శ్వాసని రిటైన్ చేయటం ఉంటుంది. పీల్చిన తర్వాత కొద్ది సెకండ్లు ఆపటం, మళ్ళీ వదిలిన తర్వాత ఆపటం ఉంటుంది. దాన్ని గ్రాడ్యువల్ ఎక్కడికి దారితీస్తుంటే మన మనసును కూడా నియంత్రణ చేయడం దారితీస్తుంది అన్నమాట. అది ప్రాణాయామయుక్తేన సర్వరోగక్షయ భవేత్. బై ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ప్రాణాయామ ఆల్ ద డిసీజ్ విల్ బి ఎరాడికేటెడ్ ఓన్లీ బై ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ప్రాణాయామ. ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే అన్ని వ్యాధులను కూడా నిర్మూలన చేసుకోవచ్చు, తొలగించుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే మన దేహం అంతా, మనస్సు, ఇంద్రియాలు మొత్తం పనిచేసేది బేస్ ఏంటిది? ప్రాణమే. ఆ ప్రాణాన్ని ఈ ప్రాణాయామ ప్రాక్టీస్ ద్వారా రెగ్యులేట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే రెగ్యులేట్ అయిందో ప్రాణశక్తి, మనసు రెగ్యులేట్ అవుతుంది. మనసు ఎప్పుడైతే దీంట్లోకి వచ్చిందో మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో ఉంటుంది అనమాట. ఇక బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ప్రాణాయామ: డైజెషను, వెగర్, వైటాలిటీ, పెర్సెప్షన్, మెమొరీ, షార్ప్నెస్ ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ప్రాణాయామ ప్రాక్టీస్ వల్ల. అట్లానే స్టమక్, ప్యాంక్రియాస్ గ్లాండ్, లివరు ఇవన్నీ కూడా ప్రాణాయామం కొన్ని టెక్నిక్స్లో వీటిలో ఫాస్ట్ ప్రాణాయామ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఫాస్ట్గా చేసేవి, వేగంగా చేసేవి. వాటి వల్ల ఈ అవయవ స్టమక్, ప్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి హెల్తీగా ఉంటాయి అన్నమాట మనకి. అట్లానే బౌల్స్, మనకి కాన్స్టిపేషన్ ఈజ్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ డిసీజ్ అంటారు. అంటే మలబద్ధకమే అన్ని రోగాలకి మూలం అంటారు. చక్కగా ఏ రోజుకి ఆ రోజు బౌల్స్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. కొంతమందికి ఆ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి 2 రోజులకు 3వ సారి వెళ్తుంటారు. అది పాయిజనస్ గ్యాస్గా తయారయ్యి ఆ పాయిజనస్ గ్యాస్ బ్లడ్లో కలిసి అది శరీరంలో ఎక్కడ ఏ భాగంలో ఎక్కువగా చేరుతుందో ఆ భాగం రోగగ్రస్తం అవుతుంది. అది కాకుండా చక్కగా ఆ బౌల్ మూమెంట్ బాగుండాలి. ఈ ప్రాణాయామ ప్రాక్టీస్ ద్వారా చక్కగా ఉంటుంది అనమాట. అది అట్లానే కిడ్నీస్ హెల్తీగా ఉంటాయి. గ్యాస్ట్రిక్ డిజార్డర్స్ ముఖ్యంగా ఈ ప్రాణాయామం సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చేశారనమాట. ఆ గ్యాస్ట్రిక్ డిజార్డర్స్ అన్నీ కూడా ఈ ప్రాణాయామ ప్రాక్టీస్ ద్వారా మనం నియంత్రణ చేసుకోవచ్చు, రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. తర్వాత బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ జరుగుద్ది ప్రాణాయామ ప్రాక్టీస్లో. ఈ అకార్డింగ్ ట్రెడిషన్ దేర్ ఆర్ అష్టకుంభకాస్.
8 types of pranayama techniques. In basic level లో those who can be done by everybody, ప్రతి ఒక్కరి చేత చేయదగిన కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ప్రాణాయామంలో. బేసిక్ టెక్నిక్స్ ఇవి. ఉదర శ్వాసక్రియ, అప్ డౌన్ బ్రీతింగ్ అంటారు. డీప్గా శ్వాస తీసుకుంటూ ఉదరం అంటే స్టమక్ మాత్రం ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ గాలి పీల్చాలి. చెస్ట్ ఎక్స్పాండ్ కాకూడదు. మనకి ఇన్ ద లంగ్స్ వీ హ్యావ్ 3 lobes, లోయర్ లోబ్, మిడిల్ లోబ్, అప్పర్ లోబ్. సో త్రూ దిస్ టెక్నిక్, త్రూ ది ఉదర శ్వాసక్రియ టెక్నిక్, ద ఇన్హేల్ ఎయిర్ విల్ రీచెస్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ది లంగ్స్ అనమాట. లంగ్స్ల యొక్క అడుగు భాగం దాకా వెళ్తుంది. మన నార్మల్ రెస్పిరేషన్లో మనం తీసుకున్న శ్వాస లంగ్స్ యొక్క అడుగు భాగం దాకా చేరదు. చెక్ చేసుకోండి. సగము ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టయితే 1/4 వరకు జరుగుతుంది. అక్కడి నుంచి బయటికి, అక్కడి నుంచి లోపలికి అనమాట. ఈ అప్డౌన్ బ్రీతింగ్ ద్వారా లంగ్స్ యొక్క అడుగు భాగం, లోయర్ లోబ్ వరకు చేరుతుంది అనమాట టెక్నిక్. అంటే లంగ్స్ యొక్క కెపాసిటీ మొత్తం మనం వినియోగించుకుంటున్నాం అన్నమాట. తర్వాత వక్ష శ్వాసక్రియ, చెస్ట్ బ్రీతింగ్. వైల్ టేకింగ్ డీప్ బ్రెత్, ఎక్స్పాండ్ ద చెస్ట్ మ్యాక్సిమం. స్టమక్ ఇందాక స్టమక్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ పీలుస్తాం, ఇందులో చెస్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ బాగా పీలుస్తాం. అంటే ఇన్హేల్ ఎయిర్ రీచెస్ టు ద మిడిల్ లోబ్, లంగ్స్ యొక్క మధ్య భాగానికి ఎక్కువగా రీచ్ అవుతుంది అన్నమాట. స్కంద శ్వాసక్రియ, త్రూ దిస్ టెక్నిక్ ద ఇన్హేల్ ఎయిర్ రీచెస్ టు ది అప్పర్ రీజన్ ఆఫ్ ది లంగ్స్, లంగ్స్ యొక్క పై భాగానికి ఎక్కువ రీచ్ అవుతుంది. చూడండి అంత టెక్నిక్స్. లంగ్స్లో 3 భాగాలు ఉంటాయి, సైన్సే కదా. అప్పర్ లోబ్, మిడిల్ లోబ్, లోయర్ లోబ్. ఒక్కొక్క లోబ్కి మ్యాక్సిమం ఫిల్ చేసే టెక్నిక్స్ అనమాట ఇవి. ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది, యోగ శ్వాసక్రియ అని చెప్పి. ఇది తీసుకుంటే కంప్లీట్గా ఈ మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ ద లంగ్స్ కెపాసిటీ. లంగ్స్కి ఏముంది, రబ్బర్ తిత్తులు లాంటి. ఇప్పుడు గాలిని బెలూన్లో బోర్ అవుతే ఎట్లా ఎక్స్పాండ్ అవుద్దో అట్లా అవుతుంది. కానీ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్, మనం పూర్తిగా ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాం వాటి యొక్క కెపాసిటీని. ఈ టెక్నిక్స్ ద్వారా చక్కగా లంగ్స్ కెపాసిటీ పూర్తిగా వినియోగం వస్తుంది. అంటే ఆక్సిజన్ కావాల్సినంత సఫిషియెంట్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే శరీరానికి ఆక్సిజన్ సఫిషియెంట్గా ఉందో వీ నెవర్ ప్రోన్ ఎనీ ఇల్ హెల్త్ అనమాట. తర్వాత అనులోమ విలోమ, ఆల్టర్నేటివ్ బ్రీతింగ్. మనకి ఇన్ ద బ్రెయిన్ వీ హ్యావ్ 2 హెమిస్ఫియర్స్. తెలుసు మీకు సైన్స్ వాళ్ళకి, 2 అర్ధగోళాలు ఉంటాయి. ద రైట్ హెమిస్ఫియర్స్ రూల్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ, ద లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్ రూల్స్ రైట్ సైడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఇవి రెండు సమంగా ఉండేటైతే వి మెయింటైన్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్. ఈ రెండిట్లో ఒక హెమిస్ఫియర్ తక్కువ, ఒక హెమిస్ఫియర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఈ అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం అనేది ద మేక్స్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ 2 హెమిస్ఫియర్స్ ఈక్వల్గా సమంగా పనిచేసేటట్టు చూస్తుంది అనమాట అనులోమ విలోమ. ఎట్ ద ఎండ్ టైమ్ అలౌస్ ఐ కెన్ మేక్ యూ ప్రాక్టీస్ ఆల్సో. ఇక ట్రెడిషనల్గా మనకి అష్టకుంభకాలు అంటే 8 types ఆఫ్ ప్రాణాయామటిక్. అష్ట అంటే 8, కుంభకం అంటే హోల్డింగ్ ద బ్రెత్. ఇన్ ప్రాణాయామ ద మెయిన్ emphasis is given to holding the breath, not inhalation, not exhalation. So that is advanced అనుకోండి. ఇది 8లో మొట్టమొదటి సూర్యభేదన, రెండోది ఉజ్జయి, శీతలి, శీత్కారి, భస్త్రిక, భ్రమరి, ప్లావని, మూర్ఛ. ఇవి మొత్తం 8 రకాల టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. వీటిని జస్ట్ బై మోడిఫైయింగ్ దెమ్ ఎనీబడీ కెన్ ప్రాక్టీస్. వాటిని కొంచెం మనకున్న అవసరాన్ని బట్టి, మనకున్న ఆరోగ్య సమస్యలను బట్టి కొంచెం వాటిని మార్పు చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇవి 8 రకాల టెక్నిక్స్. ఇంకా ఉంది చాలా. ఇవి జనరల్గా పాపులర్ టెక్నిక్స్. వరల్డ్ అంతా కూడా 8 టెక్నిక్సే ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాయి ప్రాణాయామంలో. సూర్యభేదన ప్రాణాయామం ఉంది. రైట్ నాస్టిల్, సూర్య అంటే దీన్ని యోగిక్ పరిభాషలో రైట్ నాస్టిల్ అనమాట. రైట్ నాస్టిల్ ద్వారా గాలి తీసుకుని లెఫ్ట్ నాస్టిల్ ద్వారా వదలటం, దాన్ని సూర్యభేదన అంటారు అనమాట. ఇది ముఖ్యంగా వాత దోషాలని, మనకి నొప్పులు వస్తాయి, వెన్ను నొప్పులు, భుజాల నొప్పులు, మోకాళ్ళ నొప్పులు, ఆర్థరైటిస్, రకరకాలు ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. ఆ నొప్పులన్నీ కూడా డ్యూ టు వాత దోషం. మన యోగా ప్రకారం కానీ, ఆయుర్వేదం ప్రకారంగా కానీ, నేచురోపతి ప్రకారం కానీ త్రిదోషాలు అంటారు. అంటే వాత, పిత్త, కఫ, ఈ 3, వీటిని 3 దోషాలు అంటారు. 3 ఈ 3 సమంగా ఉన్నట్లయితే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం, మానసికంగా, శారీరకంగా.
ఈ మూడి దోషాల్లో ఏదో ఒక దోషం ప్రిడామినెంట్ ఉందనుకోండి, దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులకి మనం గురవుతాం. ఇప్పుడు ఈ సూర్యవేదన ప్రాణాయామం అనేది వాత దోషాలని సంబంధించిన ఏ వ్యాధులు ఉన్నాయో వాటిని ప్రివెంట్ చేస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యూర్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఎనీ పెయిన్ ఇన్ ద బాడీ ఈజ్ డ్యూ టు వాత దోషం అన్నమాట. తర్వాత ఉజ్జయి ప్రాణాయామం. ఇది ఇందులో కూడా రకరకాల వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి, అంటే ఇది టెక్నిక్ బోత్ నాస్ట్రిల్స్ ద్వారా గాలి పీల్చి లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ ద్వారా గాలి వదులుతాం. ఇది ముఖ్యంగా కంఠస్థానాన్ని బాగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మనకు వోకల్ కార్డ్స్, స్వరపేటికలు ఉంటాయి, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంటుంది, వీటన్నిటిని కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది ఈ ప్రాణాయామం, ఉజ్జయి ప్రాణాయామం. అంటే మీకు సూర్యభయం ప్రాణాయామం వాత దోషాలు, ఉజ్జయి ప్రాణాయామం కఫ దోషాలు తీసేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి శ్వాసకోశ సంబంధించిన వ్యాధులు ఇవన్నీ కూడా కఫానికి సంబంధించి, కోల్డ్, కాఫ్, రన్నింగ్ నోస్, తర్వాత సైనసైటిస్, ఇవన్నీ కూడా కఫ దోషాలకు సంబంధించినవి. అవన్నీ కూడా నివారించవచ్చు. తర్వాత శీతలి ప్రాణాయామం. శరీరాన్ని, శీతలం అంటే తెలుసు మీకు, పేరులో ఉంది, శరీరాన్ని చక్కగా చల్లబరుస్తుంది. అధిక వేడి కానీ, అల్సర్స్ కానీ, గ్యాస్ట్రిటిస్ కానీ, తర్వాత ఇంకా రకరకాల ఈ డైజెస్ట్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ డయాబెటీస్ వాళ్ళకి అధికంగా దాహం కలుగుతుంది, నియంత్రణ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా ఉంటాయి. దాన్ని శీతలి ప్రాణాయామం అంటారు. అంటే నాలుక ద్వారా గాలి పీల్చి ముక్కు రంధ్రాల ద్వారా వదులుతాం. జస్ట్ మీకు చెప్తున్నాను టెక్నిక్ అని. భస్త్రిక, ఇది ఎక్సలెంట్ టెక్నిక్. మీకు ఇందాక రోగానికి కారణాలు వాతపిత్త దోషాలు, వాటి ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకటి అధికంగా ఉన్నా దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు వస్తాయని చెప్పుకున్నాం. బై ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ దిస్ భస్త్రిక ప్రాణాయామ వీ మెయింటైన్ ద ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఆఫ్ 3 దోషాస్. 3 దోషాలని సమపాళల్లో ఉంచుతుంది అనమాట. 3 దోషాలని భస్త్రిక ప్రాణాయామం హ్యాస్ సచ్ ఎ కెపాసిటీ, మేక్స్ ద 3 దోషాస్ ఈక్వల్. భ్రామరీ ప్రాణాయామం, హమ్మింగ్ సౌండ్ అంటారు. జస్ట్ ఆఫ్టర్ డీప్ ఇన్హలేషన్ by closing the ears and making like a humming sound. ఇది హమ్మింగ్. పెదాలను క్లోజ్ చేసి చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ సెల్స్ అన్నీ కూడా వైబ్రేట్ గురి, స్ట్రెస్ అంతా రిలీజ్ అవుతుంది. యూ విల్ experience a peace and calmness of the mind. It's called Bhramari Pranayama anamata. Good for releasing the mental stress, especially makes the mind calm and peace. So this pranayama relieves stress and cerebral tensions, elevates anger, anxiety and insomnia and throat ailments. Excellent technique anamata Bhramari Pranayama. Especially మీకు ఇప్పుడు స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఇది చాలా ముఖ్యమైన టెక్నిక్, ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాను కూడా. తర్వాత మెడిటేషన్. సో వితౌట్ మెడిటేషన్ దెర్ ఈజ్ నో మీనింగ్ ఆఫ్ యోగా. రియల్లీ టు సే యోగా మీన్స్ మెడిటేషన్, మెడిటేషన్ మీన్స్ యోగా. బట్ మ్యాక్సిమం పీపుల్ ప్రాక్టీసింగ్ they will practice all the physical practices and they will leave the meditation. But without meditation there is no meaning of yoga. So meditation has definitions. Emptying the mind, focusing the mind on the selected object. ధ్యానం తైలధారావత్ అవిచ్ఛిన్న స్మృతి. ధ్యానం అంటే ఏది అనుకుంటారు సార్? సింపుల్ ప్రాక్టీస్, ఏం అవసరంలా, ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అవసరంలా, మనసుని ఆలోచన లేకోకుండా ప్రయత్నం చేయటం లేదు, అది కష్టసాధ్యము. జస్ట్ సెలెక్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. మీకు ఇష్ట దైవ స్వరూపాన్నో, మీకు ఇష్టమైన మంత్రమో, లేదా ఒక రూపం కావచ్చు, ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దాన్ని మనసులో తదేకంగా తైలధారావత్, వితౌట్ ఇంటరప్షన్, వితౌట్ బ్రేక్, హోల్డింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ యువర్ మైండ్. దట్ ఈస్ మెడిటేషన్. అంతే, ఇంకేదో అనుకుంటారు మెడిటేషన్ అంటే. స్టిల్లింగ్ ద మైండ్, క్రమక్రమంగా స్టిల్నెస్ ఆఫ్ ది మైండ్ రీచ్ అవుతాం అన్నమాట బై రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్. మేకింగ్ ద ఇన్వర్డ్ జర్నీ. అంతకుముందు మన మనస్సు అంతా ప్రపంచం అంతా తిరిగి వస్తూ ఉంటుంది. మెడిటేషన్ మైండ్ టర్న్స్ ఇన్వర్డ్. లోపల ఏం జరుగుతుంది,
ఈ మనస్సు ఇంద్రియాలే ఇవన్నీ అనమాట. ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఏ లింక్ టు ద హైయర్ రీజన్స్ ఆఫ్ ది మైండ్. అపారమైన శక్తి మన మనస్సుకున్నది, దాన్ని కొద్దిమంది కొంత మాత్రం ఉపయోగించుకుంటున్నాం మనం. ఆ మిగిలినంత కూడా 90% ఫంక్షన్ అనేది ఏం చేస్తుందో ఇంతవరకు కనుగొనబడడం. దానికి సైలెంట్ ఏరియా అని చెప్పి పేరు పెట్టారు. సైలెంట్ ఏరియా మన బ్రెయిన్లో ఒక 10% ఉపయోగించుకునే ఇంత సైన్స్ అనుభవములు ఏంటి, ఇంత సైన్స్ డెవలప్ అయింది. ఈ సైలెంట్ ఏరియా అనేది త్రూ మెడిటేషన్ గ్రాడ్యువల్లీ అవేకెన్స్. అండ్ ద సైలెంట్ ఏరియా గ్రాడ్యువల్ అవేకెన్స్ అండర్స్టాండింగ్ కానీ, గ్రాస్పింగ్ కానీ, మెమొరీ కానీ మొత్తం కూడా మీకు అవుట్లుక్ మీకు మారిపోతుంది అనమాట అండర్స్టాండింగ్లో. డీప్ స్లీప్ రిలాక్సేషన్. మనం రిలాక్స్ కావాలంటే గాఢంగా నిద్ర పెడితేనే రిలాక్స్ అనుకుంటాం. ఆ నిద్ర పెట్టిన వాళ్ళకి అది ఒక రోగం, వాళ్ళు పొందలేరు. కానీ మెడిటేషన్ ద్వారా యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద డీప్ స్లీప్ రిలాక్సేషన్. గాఢ నిద్రంగా మీరు ఒక 4-5 గంటలు గాఢంగా నిద్రపోతే ఎట్లా ఉంటుందో 10 నిమిషాల్లో ఏకాగ్రతగా మీరు మెడిటేషన్ చేస్తే అంత విశ్రాంతి మనకు లభిస్తుంది అనమాట. ఇదంతా కూడా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్సే. స్ట్రెస్ ఇదంతా తగ్గిపోద్ది. హెల్త్ ప్రాబ్లం, ముఖ్యంగా సైకోసోమటిక్ డిజార్డర్స్ నవ్ డేస్ వీఆర్ ఫేసింగ్. చిన్నపిల్లల కాడి నుంచి వయోవృద్ధుల వరకు కూడా వీఆర్ ఫేసింగ్ ఆల్ దీస్ సైకోసోమటిక్ డిజార్డర్స్. అంటే నథింగ్ బట్ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ అనమాట. అవి పోవాలంటే దెర్ ఇస్ నో మెడిసిన్. ఇక నిద్ర మాత్రలు వేసుకోవాలి. లైఫ్ లాంగ్ ఎంతకాలం నిద్ర మాత్రలు వేసుకుంటాం మనం? త్రూ మెడిటేషన్ యూ విల్ గెట్ రెడ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ సైకోసోమటిక్ డిజార్డర్స్. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరికి వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా సైంటిఫిక్ ఫైండింగ్స్ అన్నమాట. డెవలప్స్ పాజిటివ్ థింకింగ్. ఈ పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇది లేకపోవటం వల్లనే మనకై మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చుకుంటాం, ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం. మెడిటేషన్ డెవలప్స్ పాజిటివ్ థింకింగ్, ఎన్హాన్సెస్ రెసిస్టెన్స్ పవర్ టు ది బాడీ. మంచి రోగ నిరోధక శక్తి కూడా బాగా పెరుగుతుంది మెడిటేషన్ ద్వారా. అట్లానే మన యొక్క సామర్థ్యం, మనసు యొక్క సామర్థ్యం విస్తృతం అవుతుంది అనమాట. అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ బాగా పెరుగుద్ది మెడిటేషన్ ద్వారా. ఇంట్యూషన్, ఇది బాగా చేయి. ఇంట్యూషన్ అంటే మనకి జరగబోయే విషయాలు, ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు దానికి ఏ విధంగా పరిష్కారం చేసుకోవాలని ఆలోచించాలనుకోండి, టక్కన ఒక స్పార్క్ లాగా ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అని లోపలి ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇంట్యూషన్ అంటారు. అది బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. లైఫ్ స్టైల్ విల్ బి చేంజ్, మైండ్ టర్న్స్ ఇన్ స్పిరిచువాలిటీ. క్రమక్రమంగా ఆధ్యాత్మిక మనసుకి దారితీస్తుంది. తర్వాత రీసెర్చ్ ఫైండింగ్స్, హై బీపీని తగ్గించేస్తుంది మెడిటేషన్. అట్లా ఇన్సోమియా, ఇది ఒక పెద్ద డిజార్డర్ అనమాట. ఆహారం లేకపోయినా ఉండొచ్చు, కానీ నిద్ర పెట్టకపోతే శరీరం రోగగ్రస్తం అవుతుంది. ఈ మెడిటేషన్ ద్వారా చక్కగా బ్రహ్మాండం నిద్రపోవచ్చు. అట్లానే హై కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోవటం, ఇల్నెస్, మెడికల్ బిల్ తగ్గిపోవటం, ఇవన్నీ కూడా సైంటిఫిక్ బెనిఫిట్స్. సిగరెట్ స్మోకింగ్, వాళ్ళు దే క్విట్ దే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. ఆల్కహాల్ తాగేవాళ్ళు, తీసుకునేవాళ్ళు మెడిటేషన్ చేస్తే వాళ్ళు చేంజ్, దే క్విట్ ద డ్రింకింగ్ అనమాట. అది రావాలి తప్ప మరే తాగకూడదురా, మంచిది కాదు అని ఎన్ని కావాలి చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వినలేరు. వాళ్ళ మనసు వినదు. వాళ్ళకి లోపల నుంచి రావాలి చేంజ్ అనేది. ఆ చేంజ్ అనేది మెడిటేషన్ బ్రింగ్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. అట్లా సిగరెట్ కూడా అంతే. కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ డూ సమ్ క్లీన్సింగ్ టెక్నిక్స్, అంతకుముందు సిగరెట్లు రోజు తాగేవాళ్ళు ఆ పడదు వాళ్ళకే వాళ్ళు వదిలేసేస్తారు అనమాట. యాంగ్జైటీ తగ్గిపోతుంది, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్, డిప్రెషన్స్ లాంటివి పోతాయి, కామ్నెస్ ఆఫ్ ది మైండ్. తర్వాత మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్ ఏంటి? జన్ మెడిటేషన్ అంటారు. అంటే మన శ్వాసక్రియని అబ్జర్వ్ చేసేది జపనీస్ టెక్నిక్ అనమాట. అట్లా శ్వాస అనుసంధానం, ఆ శ్వాస ఏ విధంగా లోపలికి బయటికి వస్తూ ఉందో అబ్జర్వ్ చేయటం. జన్ మెడిటేషన్ ఉన్నాము, ఆ బ్రెత్ కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. శ్వాస అనుసంధానం జస్ట్ అవేర్ ఆఫ్ ది ఇన్గోయింగ్ అవుట్ కమింగ్ బ్రెత్. ఓం మెడిటేషన్, మెంటల్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ది ఓం.
మంత్ర మెడిటేషన్, రాజయోగ మెడిటేషన్, చక్ర మెడిటేషన్, సోహం. చక్ర మెడిటేషన్ స్పైనల్ కార్డ్లో కొన్ని నాడీ సెంటర్స్ ఉంటాయి. ఫోకసింగ్ యువర్ అవేర్నెస్ ఆన్ ద పర్టికులర్ చక్ర, లైక్ భ్రూమధ్యము, కంఠస్థానము, హృదయస్థానము, నాభిస్థానం ఇట్లా ఉంటాయి స్పైన్లో. వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం చక్ర మెడిటేషన్ అంటారు. సోహం మెడిటేషన్, యాజ్ యూ బ్రీత్ ఇన్ మెంటల్ రిపీట్ సో, యాజ్ యూ బ్రీత్ అవుట్ మెంటల్ రిపీట్ హమ్, వాళ్ళు సోహం మెడిటేషన్ అంటారు. అట్లా టీఎం టెక్నిక్ ఇట్లా ఉన్నాయి. సరే, ఇవన్నీ మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ మెడిటేషన్ యొక్క బెనిఫిట్స్. బెటర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ థింకింగ్, కార్డియో అనే సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా పనిచేస్తాయి. ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ అటెన్షన్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ పొటెన్షియలిటీస్, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ సమర్థవంతంగా చేస్తారు మనం చేసే పనులు కూడా మెడిటేషన్ వల్ల. ఎవరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారో అవన్నీ కూడా సమర్థవంతంగా చేస్తారు. సరే, కొన్ని పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఆసనాస్ జస్ట్ ముఖ్యంగా స్పైన్, కటిచక్రాసనం అంటారు. మనకి అవర్ హెల్త్ అండ్ లైఫ్ స్పాన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది స్పైన్. యోగా ప్రాక్టీస్లో ఆ స్పైనే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్టాండింగ్ ఆర్ సిట్టింగ్ అండ్ ప్రోన్ సుపైనాసన, ఇన్ ఆల్వేస్ స్పైన్ ఇన్వాల్వ్స్. భుజంగాసనం, excellent technique to get rid of all the spinal problems and neck problems and indigestion and gastritis. భుజంగాసనం అంటారు. శలభాసన, పెల్విక్ రీజన్ని హెల్తీగా ఉంచుద్ది, ఫోర్సెస్ బ్లడ్ టువార్డ్స్ ద హెడ్ రీజియన్, సయాటికా, అట్లానే ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎక్సలెంట్ టెక్నిక్ అనమాట. ధనురాసనం జీర్ణ వ్యవస్థని, స్పైనల్ కార్డ్ని మంచి హెల్తీగా ఉంచుద్ది. సింపుల్ ఆసనాస్ పెద్ద కష్టమైన ఏం కాదు, ఇవన్నీ కూడా మీరు యూ కెన్ డూ దెమ్. పద్మాసనంలో కూర్చొని తల ముందుకు వంచడం, ముఖ్యంగా ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ అంటే చూసారా, వాటి వల్ల మనకి ఎమోషన్స్, యాంగర్ ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆసనం వల్ల. పశ్చిమోత్తాసనం స్పైనల్ కార్డు, జీర్ణ వ్యవస్థని మంచిగా హెల్తీగా ఉంచుతుంది. సర్వంగాసనం, క్వీన్ ఆఫ్ ది ఆసనాస్ అంటారు అన్నమాట. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మంచి హెల్తీగా ఉంచుతుంది. మన థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు చాలామందికి, ఎక్కువగా లేడీస్లో ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి. దానివల్ల వెయిట్ తగ్గిపోవడం కానీ వెయిట్ పెరగడం కానీ జరుగుతుంటుంది. అవి ఆ థైరాయిడ్ యొక్క హార్మోన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తారన్నమాట. క్వీన్ ఆఫ్ ది ఆసనాస్ అంటారు దాన్ని. మత్స్యాసనం ముఖ్యంగా ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ లంగ్స్ కెపాసిటీ. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ఇఫ్ యూ బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ డీప్లీ, లంగ్స్ కెపాసిటీ అమోఘంగా డెవలప్ అవుతుంది. అంటే ఆల్ రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్కి చాలా మంచిది. హలాసన్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్కి, స్పైన్ హెల్తీగా ఉంచుతుంది. గోముఖాసన్ ముఖ్యంగా షోల్డర్స్కి, నెక్ ప్రాబ్లమ్స్కి. శశాంకాసన్ మైగ్రేన్ హెడేక్స్కి. నావాసన్ స్ట్రెంగ్తన్ ద అబ్డామిన్ మజిల్స్. మయూరాసన్ ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్ ఆసనమే. ఇది ప్యాంక్రియాస్ గ్లాండ్ని, లివర్ని, కిడ్నీస్ని ఎక్సలెంట్గా స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లమ్సే నెవర్ ఫేస్ దోస్ హు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ దిస్ ఆసన్ రెగ్యులర్లీ. నిత్యం అభ్యాసం చేసేవాడికి కిడ్నీస్, లివరు, ప్యాంక్రియాస్ అంటే డయాబెటీస్ ఆ ప్రాబ్లమ్సే రావు లైఫ్ లాంగ్. జఠర పరివర్తాసనం ముఖ్యంగా స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్కి అటు రైట్ టు లెఫ్ట్ చేస్తుంటారు అన్నమాట. అది వక్రాసనం, ఇది అంతే స్పైన్కి సంబంధించింది. స్పైన్ని ఎంత ఫ్లెక్సిబిలిటీగా హెల్తీగా ఉంచుకుంటామో అంత మనం హెల్త్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్పెషల్లీ జెంట్స్కి ప్రొస్టేట్ గ్లాండ్ ఒక డిజార్డర్ ఉంటుంది అనమాట, అది రాకుండా చూసుకోవచ్చు. లేడీస్కి కూడా గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్కి రాకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు, వచ్చిన తర్వాత కూడా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సేతుబంధాసనం నడుము నొప్పులకి చాలా ఎక్సలెంట్ టెక్నిక్. మెడ నొప్పులకి, మెడ నొప్పులకి ఒక రిపిటేషన్ చేయాలి, పైకి కిందకి అట్లా ఒక 10 times. పవనముక్త ఆసనం, పవనముక్త గ్యాస్ రిలీజింగ్ ఆసనం అనమాట. ఇది గ్యాస్ ప్రాబ్లం కామన్ అయిపోయింది ఈ రోజుల్లో, చిన్నవాడి నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు. మార్జాలాసనం ఇది అంతే, స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్కి, నెక్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఇది కిందకి పైకి వస్తుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది స్టెప్ 1.
ఇది స్టెప్ 2 అనమాట. రిపిటేషన్ చేస్తుండాలి బ్రెత్తో. వ్యాఘ్రాసనం ఇది అంతే. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2. అర్ధమచ్చేంద్రాసనం, డయాబెటీస్ ప్యాంక్రియాస్ గ్లాండ్ స్టిమ్యులేట్ చేయడానికి మంచి ఆసనం అన్నమాట. బోత్ సైడ్స్ చేస్తారు. శేషాసనం, కింగ్ ఆఫ్ ది ఆసనాస్ అంటారు. మనకు పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అది చక్కగా మాస్టర్ గ్లాండ్ అంటారు కదా, అది ఆరోగ్యంగా ఉంటే మిగతా సిస్టమ్స్ అన్నీ ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. దానికి సఫిషియెంట్ బ్లడ్ సరఫరా అవ్వటం, అది హెల్దీగా ఉండడం జరుగుతుంది శేషాసనం అన్న. ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఆసనాస్, పూర్ణ భుజంగాసనం, ఇవన్నీ ఇవి చేయలేకపోయినా ఇంతకుముందు మీకు డిస్ప్లే ఏం తీసుకుని సరిపోదు. చక్రాసనం, శీతలి ప్రాణాయామం, నాలుగు ద్వారా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, నాలుగు ద్వారా గాలిని పీల్చి ముక్కు ద్వారా వదలటం. చక్కగా ఇవి బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. అట్లాంటి డయాబెటీస్ వాడు ఎక్కువగా దాహం లాంటి నియంత్రణ చేసుకోవచ్చు. జాలంధర బంధం అంటారు, చిన్ లాక్, అది ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్కి దాన్ని హెల్దీగా ఉంచుతుంది అనమాట. హార్మోన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఉజ్జాన బంధం, పొట్టను లోపల లాగటం, జీర్ణ వ్యవస్థ మొత్తం కూడా పెద్ద క్లిష్టమైనవి కాదు. తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మాకు సిలబస్లో ఎంఏ వాళ్ళకి, పీజీ డిప్లొమా వాళ్ళకి కూడా సిలబస్లో ఉండి ప్రాక్టీస్ మేము చూపించి వాళ్ళ చేస్తుంటాం. నవలి క్రియ మీకు కింద చెప్పిన ఆ పొట్ట కండరాన్ని క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్స్గా రొటేట్ చేయటం. ఇవన్నీ కూడా నా ఫొటోసే, వేరే వాళ్ళే కాదు ఇవన్నీ కూడా. ఇది జలనీతి, ఆ ముక్కుని క్లీన్ చేసుకునే టెక్నిక్. మైగ్రెయిన్ని, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ మైగ్రెయిన్స్, హెడేక్స్ క్యూర్ చేసుకోవచ్చు. నేత్రాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. భ్రమరీ ప్రాణాయామం ఇందాక చెప్పాను చూసారా, చెవులు మూసి ఆ శబ్దాన్ని మకారాన్ని పెద్దగా పలకటం అనమాట. మెడిటేషన్. ఇవి మీకు క్లుప్తంగా అవుట్లైన్స్ ఇచ్చాను. ఇన్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ యోగా 6 months కోర్స్, ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్, పీజీ డిప్లొమా ఇన్ యోగా ఎనీ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్. These are 2 part-time courses running our by yoga department located in Beach Road, Yoga Vision of the campus అనమాట. అట్లానే ఎంఏ యోగా 2-year ప్రోగ్రామ్, మామూలు ఏబీపీ సెట్ ద్వారా పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ జస్ట్ యూ మే విజిట్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎనీ టైమ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ పేషెంట్ లివింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీతో కాసేపు మెడిటేషన్ చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ మిమ్మల్ని చూస్తే ఇంకా అంత అలా అనిపించలేదు నాకు. మేబీ యూ నీడ్ సమ్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ orientation, and very soon we are going to have a wonderful session on this. Sir, we are so thankful to you. You got the best of the best in yoga. At least you need to remember, right? So right from the meaning of yoga till how many other things. So for some people like me, yoga in the sense it is only asanas. So today he clarified that it is not just about asanas, but it has the other 2 areas that are there. So thank you so much for enlightening all these students. So it will be of a great thing. Okay, maybe very soon. I don't know how soon it is, but very soon I think all of us will be joining either at the yoga department or maybe a convenient place where all will be participating in practicing yoga or learning the first few things of yoga at the department. Sir, we are so thankful to you for coming and enlightening the students in this conference. Thank you so much, sir. I also thank the our volunteers from yoga department for all that help that they have done in arranging this.